I've been listening to music ever since I can remember. And then one day, I heard a song that hurt me back. So I turned myself into a tape, recording stories from people who made my life sound better. Because every song is a conversation. Waiting to begin. This is one question. It's a fusion band, Agam. So it's based on ragas. Most of your compositions, like if you listen to the songs, it's Swans of Saraswati, Dhanashree, Tillana. You got even the both song is based on Arabi. Yeah. So you select a particular. Is it like you do a groove and then you set on a particular raga, or you select a raga, then you go about it? Is there like how do you get inspired for doing Good this thought, particular man. raga? Good thought. So I'll tell you, certain songs that we have made are because if I'm making the first move. So in a band, it's about who makes the first move. Like if a guitarist makes the first move, it goes in that direction. The vocalist makes the first move, it goes in that direction. So some songs, for instance, Dhanashree was entirely a guitarist's call. The idea was not to make it raga based. The raga eventually happened. The song is a traditional composition. We didn't make it, to be honest. Like it's an existing composition. We arranged it, and it was an instrumentalist kind of utopia. I mean, they had, and I was doing more of a backing sort of job there. I mean, I'm just keeping the main melody, and there's a lot happening in terms of arrangement. But it's a nice song to sing, right? Like a dim dim Tarikida tom nach re gori tam di tam te tarikida dim tarikida dim janana 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 tom janana 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 tom janana 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 dim dim. So the keyboardist came in. He had a lot of things that he can do on a scale like that. So it turned out to be a song that was arranged while that's a vessel. It is something that I wanted to sing, and I always have this fascination to this sarangs and malhars, like very very wet, because being from Kerala, like having grown up there, that monsoon climate has a very profound impact on you. I mean, I'm not kidding. I mean, it has an impact on you. Each one of you would Absolutely relate with me on that. This Mazhakalathinte impact, we don't know. Mazha കാണാത്തൊരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോഴാണ് മഴയുടെ ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തോരമാണ് മഴയുടെ ഇമ്പാക്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ again going back to my childhood, ഈ മെയ് പകുതിക്ക് മഴ തുടങ്ങും അന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റാണ്. അന്നൊക്കെ മെയ് 15th കാലവർഷം സെറ്റ് ഇൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 10 days of your vacations, you value that a lot. അപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ തറവാട് വീട്ടിൽ ഈ നടുമുറ്റം ആ പാത്തിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് അന്നൊന്നും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമി ജസ്റ്റ് കേവൻ, ഹി ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്ഡ് എ തണ്ടർ, ലൈക്ക് ബാങ് ഓൺ ദ ലൈക്ക് ഡും എന്നൊരു തണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ. It felt like I was hearing all those sounds. അപ്പോൾ ഈ മെലഡി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, കൃഷ്ണ ജാനകിരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ, ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഒരു സിംഗറാണ്. അവനാണ് ഈ ട്യൂൺ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഈ വൃന്ദാവൻ സാരംഗ അല്ലെങ്കിൽ മൽഹാർ എന്നുള്ള രാഗം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ he came and built this tune. He made a cohesive tarana into it, and we both said, dude, this is beautiful. This just is, and I'm very proud that we made that song. It's a very rooted, grounded Carnatic Hindustani kind of composition, and it has that rain vibe. It has got that very wet, sort of drenched vibe to it. And then we did a very, very unconventional arrangement on top of that to make it not sound like. Ipo ketal aa paatla thunder illa. Anything that's rain related was innately taken off that,
and it had got a very different arrangement vibe. More ആ കോല് ഉടുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭജനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് ഇവൻച്വലി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തത്. സോ വാട്ട് ഐ തോട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് എൻഡ് അപ്പ് ബീങ് വെയർ ടു ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്. അതായത് ഞാനും കൃഷ്ണയും കൂടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തതല്ല ഈ വെച്ച് സംഭവിച്ചത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ മെലഡി ട്യൂൺ. സോ താങ്കളുടെ ക്വസ്റ്റിനെ അപ്പോൾ ആരാണോ ഫസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും പാട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. പക്ഷേ എല്ലാ പാട്ടിനും ഇൻഹെറൻ്റ്ലി ഞാൻ ലീഡ് വോക്കലിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ, ഫോർ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് സം രാഗ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. കാരണം എനിക്കത് മാത്രമേ അറിയൂ. ഞാൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് മാത്രം പഠിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മ്യൂസിക്കും സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു മീ. കേട്ടുകൊണ്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടാം. പക്ഷേ കർണാട്ടിക് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ലേൺഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂ അപ്പ് വിത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എല്ലാ പാട്ടിലും ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് രാഗ ബേസ് തിങ് ദാറ്റ് യു സീ ഇറ്റ്, സം ഓഫ് ദ സോങ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇന്റൻഷണൽ, സം ഓഫ് ദ സോങ്സ് ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ ഹാഡ് ഗ്രേറ്റ് അതർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്പയർഡ് ഇൻ ടു ദിസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ്. ഒരു ക്ലിയർ പ്ലാൻ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ചില പാട്ടുകൾ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു പാട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്യൂൺ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയും, പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാഗത്തിലായിരിക്കണം, ഇതായിരിക്കണം എന്നൊരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റേറ്റഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. പക്ഷേ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി എ മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക്. ഇല്ല, അത് നമുക്ക് ആ സ്കെയിൽ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. You just said that it's on the go, like it goes with the flow. But of course, when it comes to ragas or selecting good music, there's an emotional attachment. Then it's just my opinion. I don't know how it works, but is it there? Like, is that emotional attachment there? To be very honest, it is there in a very very felt way. Basically this new song of us called Over the Horizon that we made. So it started with Praveen wanting to play a riff that he has probably been sitting on that for a long time, and we all like that. It's not in any raga, it's just a set of notes, and there's like that was kind of in our heads all the time. സോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ട് ടു ഹാവ് ഈ രീതികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ മോർ യു സ്റ്റാൻഡ്, ദ മോർ യു ഹാവ് ഫ്ലോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് നോട്ട്സ്, ഇറ്റ് കംസ് ത്രൂ റാദർ ദാൻ ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഈ സംഗതിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പാടാം. അപ്പോൾ അതാണ് വാനിലാടും താരകങ്ങൾ നീലരാവിൽ താണിറങ്ങി, ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഞാൻ പാടിയത്. ആൻഡ് അഗൈൻ the guitars doing. So there was an overwhelming sense of positivity in the room because it just fills up the room. And the chorus, funnily, it was not composed by me. That chorus actually came by from a guitar riff. എന്ന് പറഞ്ഞ വായിച്ചു താനാരോ തകതേ തകതേ താനാരോ തകതേ തകതേ താനാരോ തകതേ തകതേ തകതാരോ. യു couldn't fit in lyrics for that. അപ്പോൾ ആ കോറസും പ്രീമെഡിറ്റേറ്റഡ് അല്ല. So we didn't even think that song would have a chorus. അപ്പോൾ ആ സിംഗിൾ നോട്ട് വെച്ച് റിഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അനുപല്ലവി എല്ലാം പിന്നെ ഒരു that song is interesting because it's fresh in my head, right? We just made it. അപ്പോൾ there's an outro. I mean, he plays a very different time signature and we wanted to bring that. ഈ രീതികളുള്ള പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏത് പാട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് മറ്റേ കണ്ണുകളാൽ അർച്ചന മൗനങ്ങളാൽ കീർത്തനം എല്ലാം എല്ലാം അറിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്, ആ സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു ഗൂസ് ബംപ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ കർണാട്ടിക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായൂപുരേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മോർ ട്രഡീഷണൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. വൈൽ ഒന്നാം രാഗം പാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്. ആ തൃശ്ശൂരിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആ ജയകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് ഇതിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ക്യാപ്ചർ. ഐ എം എ ഹ്യൂജ് മൂവി ബഫ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗി ആ പാട്ടിനേക്കാളും നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ പാർവതി ആസ് എ വില്ലേജ് ബെൽ, that visuals start flashing in your eyes. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ പാട്ട് സുടും സൂര്യൻ, ഏത് പാട്ടെടുത്താലും ഒരു ഓവർവെൽമിങ് സെൻസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ്. ഈ പാട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോർ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ആ പാട്ടിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്, എസ്പെഷ്യലി ഗിറ്റാർ ട്രാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, dude, there was a sense of positivity, man. I mean, we didn't know what the song would end up being, whether it will be nice, different. That was one song we walked out with absolute peace, no insecurities at all.
ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും You had a good we are time. happy. അത് that is to be experienced. അത് in my life as a musician, that is the small perk, the small joys as they call. This features right on top. That you walk out of a recording and you're happy and you're humming it. Dude, that was nice, man. അത് എത്ര തവണ നമ്മൾ പറയുമോ അത്? ചിലപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇടാ ശരിയായോ, ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണോ, ഇങ്ങനെയാണ് പതിവായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഓ നല്ല രസമായിരുന്നു. Some words like happy. Harish, you have a special relationship with this song called Sri Ragamo. Oh yeah. Number one, because it sort of defined your audience for you. You know, it is by far the most polarizing song you've ever done. Yeah. Because it got you a lot of praise, got you a lot of flack as well. Yeah. Now, we of course want you to sing the song. Yeah. But I would more love to, man. Any day. More importantly, what does that awareness do to you? Knowing that you have this kind of audience listening to you, and you also have that sort of people who are not appreciative. It gets your feet firmly on the ground. You know where you stand. I mean, a lot of times what happens is this praise that you get, like, you know, people are generally kind. I mean, as in മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമുദായമാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻ ഡ്രിവൺ. എന്ത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് എന്താ പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീരാഗം എന്നുള്ള പാട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടിയതാണ്. ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ശ്രീരാഗം എന്നുള്ള പാട്ട് പാടാതെ. ഏത് സിംഗറിനോട് ചോദിച്ചാൽ താങ്കളൊരു സിംഗറല്ലേ, അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീരാഗമോ പാടാമെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമോ? അല്ല, ഉടനെ പറയും ഓ എന്ത് നല്ല പാടാം, ഞാനൊരു രണ്ടുപേരും പാടിക്കോട്ടെ. ആ ഒരു ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ശ്രീരാഗമുള്ള പാട്ട് ഞാൻ പാടിയത്. ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല. പക്ഷെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് പല രീതിയിൽ കൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള പാട്ടാണ്. മറ്റേ മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമയാണ്. മറ്റേ ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോയ പാട്ട്. ശരത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്, സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺകൺവെൻഷനാലിറ്റി എല്ലാം. പിന്നെ ഹീസ് എ വെരി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡ്രിവൻ പേഴ്സൺ. ഹി ഹാസ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് മച്ച് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ദാറ്റ് സോങ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ആ പാട്ട് പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പലരും എന്നിലെ ഓണസ്റ്റിയെ മാത്രം കണ്ടു. അത് പയ്യൻ അവൻ പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അവൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അവൻ പാടി. ആ പാടിയത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. വേറൊരു സൈഡ് അതിനെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്തു. യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ ഇവനൊക്കെ ആരാ ഇതൊക്കെ പാടാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്ന അത് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യമല്ല. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല, ദേഷ്യം എന്നോടല്ല. എന്നെ അവർക്ക് അറിയില്ല ആക്ച്വലി. ആരാ ഇവൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പേര് പോലും അറിയില്ല പലർക്കും. അവൻ എന്നാണ് ഐഡന്റിറ്റി, ഈ പാടിയവൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പേര് അറിയില്ല. വിഷമം, ഓ ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ യേശുദാസ് പാടിയ ആ വെർഷൻ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ വേറൊരുത്തൻ വേറെന്നാണ്ടൊക്കെ പാടി. ആ ഒരു ആങ്സ്റ്റാണ് പലരെയും ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ, എന്നെ ആ യൂട്യൂബ് പോസ്റ്റിൽ എൻ്റെ ഭയങ്കര വെഹിമെൻ്റായിട്ട് ഈ പാട്ട് കൊള്ളില്ല എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ഈ വ്യക്തി എൻ്റെ ഒരു ഷോയിന് വന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഷോയിന് വന്നിട്ട് പുള്ളി ബാക്ക് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ് എത്ര അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് പറഞ്ഞത്, ആ ശ്രീരാഗമുള്ള പാട്ട് പാടിയവൻ ചേട്ടനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ. അതെന്താ ചേട്ടാ ആ പാട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ പാടിയത്? നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള പാട്ടൊക്കെ എത്ര നല്ല പാട്ടാണ്, ആ പാട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ പാടിയത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഹേറ്റ്രേഡ് എന്നോടല്ല, ആ പാട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ട് വരി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാടാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇറ്റ്സ് again pardon my arrogance എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I'll just sing a few lines of that. It's like ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്തിയിൽ സ്നേഹാർദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ നിൻ മൗനമോ പൂമാനമായി നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമായി എൻ മുന്നിൽ നീ പുലർകന്യയായി ശ്രീരാഗമോ. ആ ഒരു മെലഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഈ ബർത്ത് ഇസ് നോട്ട്
will not surface that melody. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മെലഡി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രോബ്ലി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ I will call it a day. I would probably call it a day. I'll probably say that I have reached a point where I am at peace with myself. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെലഡി അത്. ഓരോ വരികളും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പോയട്രി. പക്ഷേ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സംഭവമാണ് പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ടു ബി നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ഓൾ കൗണ്ട്സ്. ഈവൻ ടുഡേ ഒരു 2 ലക്ഷത്തിൽ അധികം വ്യൂ ഉള്ള പാട്ടിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഒരു 60-40 റേഷ്യോ, 60% ആൾക്കാർക്ക് ആ പാട്ട് ഇഷ്ടമല്ല, 40% പേർക്ക് ആ പാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് taught me to be less afraid of things. It taught me to be at peace with myself. പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, നന്നായില്ല, അടുത്ത പാട്ട് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ചെയ്തത്. ആ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പം പേടി പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ക്രിറ്റിസിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും you know it is only so much so, like you understand the reason why people kind of came across to you. ഇന്നും ചില സ്റ്റോറിലൊക്കെ ആ പാട്ട് പാടാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആ പാട്ടിൽ പാടിയ പോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്, ചിലർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. But you've come to terms with it. Yeah, I'm at peace with it. Harish, you've always been a problem solver. You've been at the heart of all things design and user experience for a lot of companies, starting Adobe or Myntra or Freecharge. Right. Which is sort of what an artist does. He meditates on a problem and sort of leaves the door open for a solution. Right. Is that why you choose to do songs like Searching for Heavens? Because you want to treat a social ill? Is that the underpinning? Searching for Heavens is a great song, and thanks for bringing that song up. Searching for Heavens came out of poetry. ഞാൻ ഗസൽസ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്, വളരെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഗസൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സച്ചിൻ ഗ്രോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, പുള്ളി ബീഹാർ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഹി ഹാഡ് ട്രാവൽഡ് ദെർ ആൻഡ് ഹി വാസ് ബൈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹി വാസ് ഇൻ ബീഹാർ വെൻ ദാറ്റ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഫ്ലഡ്സ് ഹാപ്പൻ. ആ മനുഷ്യനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ വല്ലാതെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കൊക്കെ ആ ഒരു മോമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ വല്ലാതെ പിടിച്ച് ഒലയ്ക്കും ചില സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ. ആ പുള്ളി ഹി ഗോട്ട് ഷാറ്റേർഡ് ബൈ ഇറ്റ്. ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ സഫറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണമില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി യാഹൂല് പ്രിൻസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. വളരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ബാംഗ്ലൂർ വലിയൊരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട് ആളിന്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യന് ഈ കാഴ്ചകൾ പുള്ളിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്കണപ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കീബോർഡിസ്റ്റിൻ്റെ കൊളീഗാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് പുള്ളി എഴുതും. പുള്ളി ഒരു പോയിട്ടല്ല, പക്ഷെ പുള്ളി എഴുതും. പുള്ളിയുടെ ആങ്സ്റ്റൊക്കെ ഹി പുട്ട്സ് ഇറ്റ് ഇൻടു വേർഡ്സ്. പുള്ളി ആ പോയട്രി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പദ്യം വായിക്കില്ലേ, ഒരു പോയറ്റ്, ഒരു കവി അവരുടെ വർക്ക് വായിക്കില്ലേ, പുള്ളി അത് ആ പോയട്രി അങ്ങനെ വായിച്ചു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഷൻ ഇൽമു ഹോ ജഹാലത്ത് ഖത്രു. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പ്രെയർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഡോൺ അഗൈൻ ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് സഫറിങ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് എൻഡ് ആൻഡ് let the happiness come back again to this people. എന്ന ലൈൻ പുള്ളി വായിച്ചപ്പോൾ ഈവൻ ഐ ഫീൽ ഇമോഷണൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എനിക്കിപ്പോഴത് പറയുമ്പോൾ മൈ ഐസ് വെൽ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഹെവൻസ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. അത് ആ പോയട്രിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്, ഇറ്റ് വാസ് സോ ഓവർവെൽമിങ്. It just came through. ആ ഓരോ വരികളും ആ പാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പാടിയിരിക്കാൻ പാടില്ല ആ പാട്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ആ വരികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നല്ല സിംഗർ ആ പാട്ട് പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മോർ ദാൻ സോൾവിങ് എ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ഫാലസി പുള്ളി, ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ ഫാലസി. ഞാനൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫിലോസഫി. ഞാൻ ഈ ചെറിയ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പ്ലഷേഴ്സ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് ബൈക്ക് വേണം, കാർ വേണം, പുതിയ ഷർട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളാണ്. നല്ലൊരു ബിരിയാണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ആ പോയിട്രി പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ So वो खोई जन्नतों का पता फिर ढूंढला, आब तर आँखों में से तबस्सुम ढूंढला, वो खोई जन्नतों का
പതാ ഫിർ ഢൂണ്ഡലാ. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ആ പോയട്രിയുടെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്വർഗം, കോയി ജന്നത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേൽവിലാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രെയറാണ് ദൈവത്തിനോട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആപത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെല്ലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണുകളിലുള്ള ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ തപസ്സുന്ന പുഞ്ചിരി നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രെയറാണ്. ഖുദാ ഖുദ്രോ രഹാ ഹേ യതീമുസ് ചഷ്മ സേ. ആ ഒരു വരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം കരയുന്നു. ഞാനൊരു പോയട്രി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ട്യൂൺ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഗരീബീനെ ജോ ഛീനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രെയർ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായൊരു പാട്ട് അത്. അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ഞാൻ. എനിക്കത് ഐ സ്റ്റിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് ദാറ്റ് സച്ച് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. ഞാൻ നേരിട്ട് ഫ്ലഡൊന്നും കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഹ്യൂമൻ ഗ്ലാമിറ്റി ഒന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഐ എം എ വെരി ഷാലോ പേഴ്സൺ. എനിക്ക് ആ ഡെപ്തില്ല, ഇൻ്റലക്ച്വലിയും അല്ലാതെ എനിക്ക് ആ ഡെപ്തില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് മീ നൗ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് സ്മോൾ ബിറ്റ് ഇൻ മീ വിച്ച് ഐ എം ലിവിങ് ഇൻ ഡിനയൽ. ഐ എം പെർപച്വലി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ഹാപ്പി ആൻഡ് സച്ച് തിങ്സ് ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിനയലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു the most angsty song that Agam has ever made. I mean, we don't play it live because we can't save our life playing it live. It should belong where it is. It's just a recorded version. Kappa TV ക്ക് വേണ്ടി വളരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് ലൈവായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. ഭയങ്കര മിനിമലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈവിൽ ഒരിക്കലും ആ പാട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ സോങ് man. It's amazing. Yeah, it's amazing. Yeah. Was it friendship or talent which bound your band together? Friendship. Absolutely. You were in the same college, most of you? Yes. It's purely friendship. Purely friendship, very little talent. We haven't rated or gauged ourselves as to how talented we are. ഒരിക്കലും ടാലൻറ്റോ ഒരാളുടെ എബിലിറ്റിയോ ഞങ്ങളെ ഡെട്രിമെൻ്റലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലിമിറ്റേഷൻസിൽ റെവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ പറയും ഇത് നീ വായിച്ച പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാൻ ഒരു വിഷമമില്ലാത്തൊരു ബാൻഡാണ്. ഒരു സാധനം വായിക്കണം, നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് പലപ്പോഴുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രമ്മറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വായിക്കാം, നിനക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ നമ്മളതിലൊരു ടാലൻറ്റ് ഓവർ റേറ്റഡ് ബാൻഡ്. ഞങ്ങൾ ടാലൻറ്റഡ് ആണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും. പക്ഷേ എബവ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഗോഡ് ഹാസ് ബീൻ കൈൻഡ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ബാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷേ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും we will be happy and at peace with each other. And to the guys, to my band guys who are listening to this, I wish you were here too. But it is our friendship that got me this opportunity today. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ ഉള്ളൊരു അവകാശം എനിക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ because you are my friends. അപ്പോൾ thank you guys for that. I mean, it's our friendship that got me personally this far. So fantastic. Yeah. That's heartwarming. You know, I'm going to request you to sing one more song. Sure. Because if you don't sing Uire, I'll get a stroke on my way back. You know, so yeah. Let's get that out of the way. Yeah. என் சுவாச காற்று வரும் பாதை பார்த்து உயிர் தாங்கி நான் இருப்பேன். மலர் கொண்ட பெண்மை வாராமல் போனால் மலை மீது தீ குளிப்பேன். என் உயிர் போகும் போனாலும் துயரில்லை கண்ணே, அதற்காகவா பாடினேன். வரும் எதிர்காலம் உன் மீது பழி போடும் பெண்ணே, அதற்காகத்தான் வாடினேன். முதலா முடிவா அதை உன் கையில் கொடுத்து விட்டேன். உயிரே உயிரே வந்து என்னோடு கலந்து விடு. நினைவே நினைவே இந்த நெஞ்சோடு கலந்து விடு. Fantastic. Thank you. Thanks a lot. So much. You know, Harish did not study chemical engineering. He started playing out a kids
birthday party and eventually got A.R. Rahman's attention. Today he's part of one of the most outstanding bands in the country. I'm not going to look for a parable or an epiphany in it. There's probably just one. Make it happen. Thank you for the music, Harish. Pleasure. Thank you so much for the having me. conversation. Pleasure.